पापा जी देख लिया ना तुसी, दादी मां नहीं टालदे। ये तो पूरी तैयारी करके बैठे ने कि कदों गीत मेहरा हाउस जावे तो ये ओदा स्वागत करन। पर मैं भी दस दिनी आ, जे गीत मेहरा हाउस चाहिए ना तो मैं उसे वेले हमेशा ले मेहरा हाउस नूं छड्ड के चली जावांगी। जसलीन तू इस घर की वड्डी नूं है, आ ले फड़ पूजा की थाली। अच्छा तो तुसी गीत के गृह प्रवेश लई पूजा की थाली सजा के बैठे हो। इधर गीत ने मेहरा हाउस च पैर पाया ते उधर मैं तानिया मेहरा हाउस च पैर बाहर फुट लागी। की होया बच्चिए, तू थाली क्यों नहीं फड़दी पई? मैं पूजा की थाली सजा के खड़ी हाँ, फड़ ले हूं ना। तुसी भी ना अपनी जिद ते अड़े हुए हो, बहुत जिद्दी हो तुसी। कसम नाल बंदे नूं इन्ना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। हुण कदों तक इदां मुंह फुला के बैठे रहोगे? देखो मुंडा साडी गुरमीत नूं बहुत प्यार करदा, उन्होंने वापस ना भेजो किसी भी हाल में। मेरी तुहाडे अगे हथ बन के बेनती है, ना भेजो उन्होंने वापस। तैनूं की लगदा कि मैं उन्हें सच्ची च वापस भेजना चाहुंदा? दुनिया का ऐसा किहड़ा प्यो होगा जिहड़ा अपनी धी नूं खुश नहीं देखना चाहुंदा? जे साडी धी दी खुशी उस मुंडे विच है ना, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपनी धी दी खुशी उस तो दूर कर देवां। मेरे कहण दा ये मतलब नहीं सी, मैं तो बस ओए ओ मुंडा नहीं, राजा है राजा। कि मैं ओदे प्यो दा नमक खादा, इस करके मैं नहीं चाहता कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई बदनामी का दाग लगे। चाहता मैं सुनिया कि उन्हें की कहा, मेरा दिल बहुत घबराया। मैनू समझ नहीं आ रही कि मैं की करा। ओ मेरी गीत नूं लाश दे रूप दे विच वापस कर देणगे। नहीं, मैं अपनी धी गीत नूं उस घर च कभी वापस नहीं भेजांगा, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। गीत मेरे दिल का टुकड़ा है, वो मेरी राजकुमारी है। पर कुछ नहीं। मैं इस बारे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं गरीब जरूर हाँ, पर इस करके मेरी धी मेरी राजकुमारी नहीं। सिर्फ अमीरां दी कुड़ियां ही उन्हां दी राजकुमारियां होंदियां ने। साडे गरीबां दे बच्चे साडे लिए कोई मायने नहीं रखते। नहीं सुधा, मैं अपनी धी नूं कदे भी उस घर च नहीं भेजांगा। उन्होंने कह दे कि उन्होंने भुल जावे। पापा जी तुसी तो ना इदा करो। तू चुप कर, तू हले न्याणी है, तेनू नहीं पता। पापा जी ना तो मैं न्याणी हाँ ते ना मैं कोई छोटी बच्ची हाँ। तुहानू पता आ भूषण सेठ वर्गे गंदे लोग साडे वर्गे गरीबां नू कित्थे न्याणे या बच्चे रहन दिंदे ने। पापा जी जीजा जी अपनी गीत दा बहुत वधिया ध्यान रखणगे। तुहानू रब दा वास्ता तुसी जीजा जी नू वापस ना भेजो, मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दी हाँ। जीजा जी बहुत वधिया ने, वो अपनी धी नू बहुत खुश रखणगे। तुसी एक बारी गल दा यकीन तां करके देखो, अपनी गीते दी बहुत खुश रहूगी उन्हां नाल। नहीं, कदे भी नहीं। वो इन्हां दोनों नू मार देणगे। तेनू नहीं पता, उस घर दे पिछे एक बहुत बड़ा तहखाना है ते उत्थे बहुत सारियां लाशां पईयां ने। मैं सब कुछ अपने कोलों नहीं कह रहा, ये सारा कुछ मैं अपने प्यो दादा कोलों सुनिया। बहुत पहला उन्हां दे घर नाच गाना होया करदा सी,
ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸਲਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਚਾਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਚਾਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੀਤ ਦੀ ਮੰਗ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਟੱਪਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ? ਜਸਲੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੂੰ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜੇਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਮਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਮਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਗੀਤ ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਮ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਸਲੀਨ? ਅਚਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੀਤ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਇੱਧਰ ਗੀਤ ਨੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਾਨੀਆ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਪੁੱਟ ਲਾਂਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਸਲੀਨ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੀਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਲਹਾਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮਲਹਾਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਜਾ ਜੀ! ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਠੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਠੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਠੋ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੇਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਂਚਲ ਦੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਚਲ ਦੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਸਮਝਿਆ ਜੇਕੇ? ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गीत गल कर रही हूँ। गीत? तेरी इन्नी हिम्मत, तू मैनू फोन कर रही है? तेरे से तो बड़ी हिम्मत आ गई है, बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती है ना तू। की पता मैं बन गई हूँ, की पता मेरे च हिम्मत आ गई हो, पर थानू अकल नहीं आई बोलन दी। अपनी जुबान सांभे कुड़िए, तू कहना की चाहनी है? मैं बिल्कुल सही गल कर रही हूँ, थानू हले तक बोलन दी अकल नहीं आई। थानू पता मैं सुनिया कि जंगल विच वो भी जानवर रहंदे ने जिहड़े अपने बच्चों नूं मार के खा जांदे ने,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੋਲ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਖਸ਼। ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਗੀ ਗੀਤ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਝੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਨਿਆ ਜੀ। ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਮਝੀ? ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ, ਬਿਲकुल। पर हले भी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जे ना सुधरे तो आने वाली जिंदगी च बहुत तंग होवोगे। नाले मैं आ रही हाँ मेहरा घर दे विच तुहानू सारिआं नू सुधारन ते जे के मेहरा नू इह दस्सन कि औरतां दी इज्जत किवें करी दी है। तेरे वर्गियां ना साडे गेट मोरे रोज भीख मंगदियां ने। यही कुछ सिखाया ना तुहाडे पिओ ने तुहानू। वो तो पहले ही दादी जी की इज्जत नहीं करते ते वड्डियां दी तो बिल्कुल शर्म नहीं करते। ते वड्डी मालकिन उन्हां दा भी उही हाल कीता फिर, पर बस होर नहीं। एक बार तुहाडे भरा नूं ठीक हो लैण दो, मैं आ रही हां तुहानू सारिआं नूं सिद्धा कर। दस की क्या उसने? बोलता सही, की क्या उसने? मम्मी, मम्मी। तानिया नाचा सही, की बोलियो ढोल बजाने वाली? तू बहुत रुखा है ना, अपनी मां वांग बिल्कुल नहीं है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। गल सुन मेरी, ये मैं तेनू आखिरी बार कह रहा, इस तो बाद मैं कुछ नहीं सुनना। उस गीत नू समझाओ, सुरजीत नू समझाओ, इन्हां नू पैसा दियो, बहुत सारा पैसा दियो, इन्ना पैसा दियो कि इन्हां दी सच पुश्तां ने भी इन्ना पैसा ना देखिया होवे। ते जे ओह फिर भी नहीं समझदे ते मार दियो उन्हां नू। भाई साहब, हाँ दस की गल है? मारना जरूरी है? जिहो जा रोग ओहो जा तोड़, समझ गई? प्रशांत जी, तुसी कदों आए? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ। ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਜੀ। बस बस ऐदा ही ठीक है। ठीक तो होना है पाजी। पाजी कोई परेशानी, कोई समस्या?
ਸਮੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੋਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਟੋਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੰਮੋਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਚਿੰਗਾੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਣਗੀਆਂ, ਲਾਟਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮਲਾਰ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੁਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇਰੇ ਮਲਹਾਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਲਹਾਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਗੇ? ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ, ਹੁਣ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ, ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੀਤ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਛ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। नो हर जगह अच्छा सी योर फेस एंड मैनू काफी चंगा लगता। आई रियली लाइक इट।
एक और गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I never believed in love. ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ but trust me Miss Gigi, after I met you I strongly believe in love. ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।